أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیا حال چال ہے آپ سب وعلیکم کا؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔ الحمد للہ۔ چلیں پھر آج ہماری کلاس سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورکس جو تھے وہ کر لیے ہوں گے، ورک بکس کر لی ہوں گی آپ لوگوں نے، جس نے نہیں کی وہ بھی کر لے انشاءاللہ۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم لوگوں نے لیسن 4A پڑھنا ہے۔ ابھی سسٹر آسیہ نے ہمیں بہت اچھی ساری ریویژن کروا دی ہے، تو آئیں اس کو اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم لوگوں نے جو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7 پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہماری سورہ فاتحہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد گرامر میں بھی آج ہم نے کوئی نئی چیز پڑھنی ہے، مونس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے، اور ہم اس کے بعد نکات تعلیم دیکھتے ہیں، اور اس سبق میں ہم 11 جو ہے نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 3000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، سورہ فاتحہ کو ایک دفعہ ہم پلے کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ آج اس کی ختم ہو جائے گی نا یہ، تو اس کو ایک دفعہ پورا سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے اس کی؟ ہاں جی، آ رہی ہے۔ اچھا بس جی آ رہی۔ ٹھیک ہے، میں اس کو پلے کروں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آمین۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک کوئکلی، اگر ریوائز کو اینڈ میں کرتے ہیں۔ چلیں پہلے تھوڑا سا میں آپ کو پچھلا لیسن بتا دیتی ہوں۔ جیسے ہم نے اس میں سے کتنی عادات سیکھی تھی ابھی تک؟ کون بتائے گا کتنی عادات سیکھ چکے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجیے اور بتائیے، سورہ فاتحہ سے ابھی تک ہم نے کتنی عادات سیکھی ہیں؟ کسی کو بھی نہیں یاد ہے؟ جی سسٹر حافظ آمنہ آپ بتائیں، انمیوٹ کیجیے، بتائیے۔ السلام علیکم میم، 9 عادات سیکھی ہیں۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے کہا تھا ہم اس میں سے 12 عادات سیکھیں گے جو کہ ایک کامیاب انسان کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر سے ابھی تک ہم نے یہ سیکھا تھا کہ پہلے ہم نے کس سے شروع کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی حفاظت میں آ جانا ہے، پھر اللہ کے نام سے کام شروع کرنا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم نے کائنات میں غور کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسروں پہ رحم کرنا ہے، پھر اپنے کام جو ہیں آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کہا تھا؟ جو مسلمان کی ایک مشن سٹیٹمنٹ یا ایک زندگی کا مقصد ہوتا ہے وہ کیا تھا؟ کس کو یاد ہے؟ آیت نمبر 5 جو تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم باقی کی 3 بھی کر لیں گے انشاءاللہ، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ چلیں ابھی ہینڈ سارے ڈاؤن کر لیں، اب کوشچنس بعد میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کا پہلے ایک دفعہ یہ دیکھ لیتے ہیں، ہمیں ہدایت دے، صراط راستے کی، مستقیم سیدھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم لوگ اس کو بھی دعا کے انداز میں بھی دیکھیں گے۔ اب ہم نے جیسے کہا تھا یہ جو نا ہوتا ہے، ہم لوگوں کی پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی کہ پہلے جیسے آ رہا تھا نعوذ باللہ کہہ رہے تھے یا اعوذ باللہ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اب یہ دیکھیں یہاں پہ نا جو ہے اینڈ میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ لوگوں نے اس کو، میں آپ لوگوں سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کس طرح آ گیا، ابھی صرف آپ لوگوں کو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح ٹکڑوں سے مل کے بنتا ہے۔
اور جیسے بھی ہم نے جو ہم ضمائر کی بات کر رہے تھے جو جڑ کے آتے ہیں، ضمائر متصلہ جو ایسے کر کے ورڈ کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں، اس کے اندر ابھی نا کس کے تھا، اس طرح اشارہ ہو رہا تھا نا کیا کم نا اس طرح کر کے اشارہ کرتے، تو یہ وہی والا نا آیا ہوا ہے، ہدایت دے ہمیں. اب آپ نے دیکھیں یہ کسی چیز کے ساتھ جڑ کے آ گیا، ٹھیک ہے. ہدایت دے ہمیں الصراط صرف، اور ایک سیکنڈ، ہاں پہلے ہدایت کا دیکھیے تھے. ہدایت کے اور بھی جیسے آپ لوگوں نے یہ ورڈ سنے ہوں گے، ہدایت وغیرہ، ہدن، یا قرآن مجید میں اس طرح ورڈز ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا اور راستے پر چلانا. اب ہو سکتا ہے کسی نے تفاسیر میں آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو کہ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کیا. بیسیکلی یہ نہیں ہوتا کہ صرف راستے کو دکھا دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے راستے پر چلانا، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس پہ پہلے تو دکھانا اور اس کے بعد اس کے اوپر چلا دینا، ہماری مدد کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی اس طرح لکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ آپ نے ہو سکتا ہے یہ کافی معروف سے ورڈز ہیں. ہدی للناس ہم کہتے ہوتے ہیں کہ قرآن جو ہے ہدی للناس ہے یا ہدی للمتقین ہے، بہت زیادہ اس کو کافی سورج میں آتے ہیں، تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اسی یہ جو ہدن ورڈ ہے یہ بھی ہدایت کا ہے. یہ انشاءاللہ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو ہم اس کے ٹیبل وغیرہ بھی پڑھا کریں گے، ہمیں پتہ چلے گا بنا کیسے ہے یہ ورڈ. اچھا، الصراط. اب الصراط جو ہے وہ قرآن مجید میں 45 ٹائمز ہے، اور یہ جیسے ہم لوگ اکثر اردو میں بھی یوز کرتے ہیں صراط مستقیم، ٹھیک ہے. تو صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ. قرآن میں یہ کتنی دفعہ ہے؟ 45 ٹائمز ہے. اب مستقیم، اب مجھے بتائیں اردو میں آپ لوگوں نے ورڈ سنا ہے خط مستقیم، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جی سیدھی لائن. سیدھی لائن، ٹھیک ہے جی. ماریا روک سسٹر کہہ رہے ہیں سیدھی لائن، بالکل ٹھیک ہو گیا. تو خط مستقیم، اور یہ دیکھیں لائن بھی کھینچی ہوئی آگے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ ہدایت، سیدھے راستے کی، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے اس طرح سے یاد کر لینا، جو بھی آپ کو اس سے ملتی جلتی چیز رہتی ہے ایک ایرو لگا لیں، آپ کو یاد رہے گا کہ سیدھے راستے کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ قرآن میں 37 ٹائمز آیا. اب آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیں، ال کی ایک اور چیز بڑے مزے کی. ہم نے پہلے کیا کیا چیزیں دیکھی تھی؟ ایک تو ہم نے جنس وغیرہ کے لیے جو تھا، جیسے ہم کہتے تھے تمام چیزیں آ گئی تھی. ایک ہم نے پڑھا تھا خاص کرنے کے لیے، اسپیشل کرنے کے لیے یوز ہوتا تھا. ہم نے بنائے تھے نا المسلم مسلم سے. تو یہاں پہ بھی المستقیم، the right path، ٹھیک ہے. وہ تو ایک ہی ہوگا نا، اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتا دیا تو ہم اسی کی گائیڈنس مانگ رہے ہیں، اسی کی دعا کر رہے ہیں. اب یہاں پہ تھوڑا سا دیکھ لیں، یہاں پہ سیدھے راستے کی بات کیا ہے کہ ہر کام میں ہر چیز کے لیے کوئی ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے، پراپر راستہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلا لے. یعنی کہ کیا مقصد ہوتا ہے انسان کا کہ ہم ایسے راستے پہ چلیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس راستے کی بات کریں. اب اس میں ایک چیز ہے کہ ہم لوگ جیسے ہو سکتا ہے ہم سوچتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو سیدھے راستے پہ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بات کیا ہو رہی ہے؟ الحمدللہ مسلمان ہے، لیکن انسان کو ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ امیجن کریں آپ کو کسی نے سپوز آپ کو یونیورسٹی تک پہنچا دیا کسی نے گائیڈ کر کے، لیکن اگر آپ وہاں نہیں پڑھیں گے، آپ کو نہیں پتا ہوگا آگے کیا کرنا ہے، کوئی انسٹرکشن نہیں ہوگی، کوئی ہدایت نہیں ملے گی کہ کرنا کیا ہے، تو آپ تو وہیں کھڑے رہ جائیں گے. تو انسان کو ہر زندگی کے ہر پہلو کے اندر ہمیں ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. بار بار اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم غلط تو نہیں جا رہے، ٹھیک ہے. انسان کیونکہ خطائیں کرتا رہتا ہے تو اس کو بار بار اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم دن میں کتنی دفعہ ہدایت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ بتائیں. سورہ فاتحہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نمازوں میں؟ بہت ڈھیر ساری دفعہ پڑھتے ہیں نا. ہاں، تو ہم بار بار ہدایت مانگتے ہیں. اب آپ لوگوں نے صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے نماز میں، اس کو آپ نے مانگنا ہے، ٹھیک ہے. اب الحمدللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. اور نماز میں آج ہم دیکھیں گے سورہ فاتحہ کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ بھی کر لیں گے، اس کی حدیث بھی آپ کو دکھائیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ پہلے انسان، اگر آپ اس کو دیکھیں نا، پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یا انسان تو نہیں کر رہا لیکن قرآن میں اس طرح اسٹارٹ ہوا، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اسٹارٹ ہوا. پھر اس کے بعد اہدنا الصراط، یہ ہماری دعا ہے، ٹھیک ہے. تو نماز جو یہ ہوتی ہے نا سورہ فاتحہ کی 2 پارٹس میں ڈیوائڈ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ بھی، اس کی حدیث تھوڑی اینڈ پہ دیکھتے ہیں. اچھا، یہاں پہ اب ایک چیز
کہ ہدایت ملتی کہاں سے ہے، یہ آپ لوگ نوٹ بھی کر لیں، ہائی لائٹ بھی کر لیں. ہدایت قرآن سے اور احادیث سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، احادیث سے کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پہ قرآن نازل ہوا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے تھرو ہمیں بتایا کہ قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے. ان کی زندگی پورا ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ، کہ اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو ہم سیدھے راستے پہ پہنچ جائیں گے. تو ہمیں کس طرح دو چیزوں سے پتہ چلے گا؟ قرآن سے اور احادیث سے. یہ دو چیزیں جو ہیں ہدایت ان سے ملتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پھر اس کے بعد یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک چیز، اب دیکھیں ہم روز نماز تو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر قرآن کا کافی سارا پارٹ بھی پڑھتے ہیں. اب یہ تو بہت ہی لیم ایکسکیوز ہے کہ اچھا ہمیں نہیں آتی عربی، نہیں آتی ہمیں، تو ہمیں تو نہیں سمجھ آئے گی. تو اتنی عجیب سی بات ہے نا. کوئی آپ سے فار ایگزامپل کوئی آپ نان مسلم ہو، وہ آپ سے پوچھے کیا پڑھے ہو، مجھے ذرا بتاؤ، تو آپ لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہر نماز میں پڑھیں. وہی رٹے رٹائے ترجمے جو یاد کیے ہوں گے وہ بھی آدھے آتے ہوں گے، آدھے نہیں آتے ہوں گے. تو ہم لوگ اس پہ فوکس اسی لیے کر رہے ہیں، یہ ایمرجنسی ہم لوگوں کی زندگی میں ہے کہ اس کو ابھی سمجھنا ہے، اس کو ہم نے سب سے ٹاپ پہ رکھنا ہے. یہ نہیں کہ بچہ کچھ ٹائم ملا تو اچھا سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم لوگوں نے پرائرٹائز کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ دیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے کسی چیز کا میننگ یاد کرنا ہونا تو اس کو اپوزٹ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. فار ایگزامپل ہدایت کی جو ضد ہے یا اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ دلالت. دلالت کیا ہوتی ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے اور بتائیے کس کو پتہ ہے دلالت کیا ہوتی ہے. جی کسی کو بھی نہیں پتا؟ جی سسٹر عاتقہ آپ بتائیں. دلالت کا مطلب ہے گمراہی. بالکل، الحمدللہ. اچھا، تو دلالت کا مطلب ہے گمراہی. یعنی کیا مطلب اس بات کا؟ کہ اگر آپ لوگ ہدایت پہ نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے بھٹکے ہوئے ہوں گے، کوئی گمراہ ہوئے ہوں گے، پراپر راستہ آپ کو نہیں پتا ہوگا، جو کسی اپنی مرضی کے راستے پہ چل رہے ہیں. تو اس سے یاد رکھ لیں کہ اگر ہم ہدایت پہ نہیں ہیں تو کس پہ ہیں؟ خدا نخواستہ دلالت پہ. تو ہم نے کوشش کرنی ہے ہم اس لائن کو کراس کر کے ادھر نہ چلے جائیں. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں یہ بتائیے، ایک دعا بتا دی، ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمن کا بھی بتا دیا ہمارے، اور ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے ہیلپ کیسے لینی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر انسان جو ہے اس کے وسوسے سے تو شیطان ڈالتا رہتا ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے. تو اگر اس کو وسوسے آنے شروع ہو جائیں، شک میں پڑ جائے یا غلط خواہشات کے پیچھے لگ جائے، کیونکہ جو الٹے کام ہوتے ہیں وہ شیطان وہ خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے نا. انسان کو لگتا ہے کہ بڑا اچھا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح کنونس کر لیتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اگنور کر دیتا ہے باقی ساری اچھی چیزیں، اپنے ضمیر کو بھی، سب کچھ. تو اس وقت بجائے اس کے کہ ہم اپنے ایک چھوٹے سے وسوسے کے پیچھے لگ جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. تو اس میں عادت نمبر 10 بھی دیکھ لیں، ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا. ٹھیک ہے، چاہے زندگی کوئی بھی چیز. اب ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اچھا آج ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، لیسن ختم ہو گیا، چلو جی ورک بک میں لکھ لیا اور بس یہ چیپٹر یہیں کلوز ہے. ہم نے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا، لے کے آنا. ٹھیک ہے، یہ اسلام اور جو ہے زندگی دو الگ چیزیں نہیں ہیں. وہ تو ہماری گائیڈ ہے کہ کیسے ہم، انسٹرکشن مینول ہے انسان کا کہ اس نے چلنا کیسے ہے، کن چیزوں پہ عمل کرنا. ٹھیک ہو گیا، اب آگے آ جاتے ہیں، آگے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اس کے اندر آپ لوگ اس وقت جو ہے تصور کریں، احساس کریں اور دعا کے ساتھ آپ اس کو مائکس میوٹ کر کے اپنے پاس پڑھیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیں. اور جو آپ نے سیکھا ہے وہ کس کو سکھانا ہے؟ جو بھی آپ کے پاس ہے. چلیں آگے والی لائن کر لیتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. صراط وہی راستے کو کہتے ہیں، یہاں سے ہم نے اسی راستے کی بات ہو رہی ہے نا. تو ابھی ہم نے پہلے ایک دعا کر لی، اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ ہے کیا؟ اس کو فردر ڈیفائن کیا جا رہا ہے، مزید اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہے کیا راستہ. ٹھیک ہے، کون سا راستہ ہے؟ اللہ زینہ بہت زیادہ کامن ورڈ ہے، آپ لوگوں نے بھی بہت دفعہ دیکھا ہوگا. یہ قرآن میں 1080 ٹائمز آیا ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ دفعہ آیا. اب اس کا ترجمہ جو ہے روا ترجمہ، یہ دیکھیں ان لوگوں کا کبھی تھوڑا تھوڑا ڈفرینٹ بھی دیکھیں گے، وہ بھی صرف زبان کی مجبوری ہے، یعنی کانٹیکس کے حساب سے ترجمہ تھوڑا تھوڑا سا بدل جاتا ہے. جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا نا حروف جر میں جو
बी वगैरह के मतलब देखें तो वो भी थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं ताकि हम लोगों को इजीली समझ आ जाए। तो यहाँ पे अल्लाज़ीना का मतलब है उन लोगों का। अब कौन से लोग हैं? अनअमता। अनअमता कौन है? क्या मतलब है इसका? इनाम से याद रखें आपको, ठीक है। उर्दू में भी होता है ना इनाम, नेमत और इनाम, इसको मिक्स करके एक बना लें। इंशाल्लाह ये आगे कुछ लेसन्स के बाद इस तरह की हम चीजें पढ़ेंगे भी। तो अभी आप याद कर लें, अनअमता का मतलब है इनाम किया तूने, ठीक है। अनअमता, और इसकी रूट लेटर्स भी लिखे हुए हैं अपने, वैसे एक दफा आप नजर में रखें कि किसी ना किसी रूट लेटर से मिलके बना है, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला ने जिन पे इनाम किया, और क्या लिखा हुआ है? अलैहिम। अभी ये देखिए हिम आगे, ये कौन सा वाला था? हिम का इशारा कहाँ होगा? हिम, ये पढ़ा है ना अभी हमने, हुआ हुम, तो हमने कहा था हिम भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे मतलब चेंज नहीं होता। हिम जो है उनको ही कहते हैं, इसका इशारा सेम यही होगा। देखिए साथ साथ आपको मिल भी रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए वर्ड्स भी आ रहे हैं, कुरान में नजर आना शुरू हो गए हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अब क्या बात हो रही है? कौन सा रास्ता हमें चाहिए? रास्ता उन लोगों का, इनाम किया तूने उन पर। अब ये कौन से लोग हैं इसके बारे में भी हमें कुरान से पता चलता है। जैसे सूरह निसा की आयत नंबर 69 से पता चलता है कि इनाम याफ्ता लोग हैं कौन, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आप याद कर लें, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन, ये इनाम याफ्ता लोग हैं, ठीक है। इसी सीक्वेंस में याद करें आप। एक दफा कोई दोहरा दे जी, कौन दोहराएगा? हैंड रेस कर लीजिए। और इसको जी सिस्टर नाहीद को असर आप कर लें। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इसको इसी सीक्वेंस में आपने याद करना। फिर उसके बाद ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? आप लोग आज जाएंगे घर, ठीक है, और आपने क्या करना है? सूरह निसा की आयत नंबर 69 उसमें से निकाल के ये चेक करें और ग्रुप में शेयर करें। मैं देखूंगी कि सबसे पहले साबिकून कौन है, कौन शेयर करेगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये इस तरह मजा आता है ना, इंटरेस्ट डेवलप होता है। जरा कुरान में जो बात पढ़ रहे हैं वाकई है या नहीं, उसे चेक भी तो करना चाहिए। माइक्स काइंडली आप लोग अपने म्यूट रखें। सिस्टर सिस्टर ये आपकी लफ्ज स्किप हो गए हैं, दोबारा बताइए कौन सी आयत पढ़नी है। अच्छा मैं बताती हूँ, आप आयत नंबर 69 पढ़नी है आपने, सूरह निसा की। ये सामने स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। अच्छा अब ओके, क्या बात हुई थी जी? तो ये लोग हैं कौन, इन्होंने क्या किया है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या ऐसे काम थे वो देख लेते हैं। अंबिया का रास्ता देख लेते हैं क्या था, ठीक है। यानी कि अंबिया और बाकी कौन कौन थे, कौन बताएगा? किसको याद हो गया? अंबिया, फिर सिद्दीकीन और शुहदा और सालेहीन, ठीक है। सालिहीन। अब इन सबका रास्ता था क्या? इनका रास्ते की कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अमल इनका था, यानी अल्लाह ताला के जो भी अहकामात थे उन पे अमल था, यानी इनके दिल भी साफ थे, दिल के अमाल भी, यानी जो जो हम लोगों की, क्योंकि हर चीज काउंट होती है ना, तो इनके दिल के अमाल, जाहिर अमाल, ये सारी चीजें इनकी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक थी। फिर क्या करते थे? ये दावत में, तबलीग में इनकी जिंदगी गुजर गई है, ठीक है। उनका काम ही ये था, जैसे अंबिया का तो बिल्कुल यही काम था कि उन्होंने दीन को पहुंचाना है, जितना मैक्सिमम पहुंचा सके। फिर तज़किया, तज़किया यहाँ पे लिखा हुआ है लोगों के अकीदे का। लोगों को अकीदे का तो था, अपना भी तज़किया, जैसे तज़किया नफ्स होता है अपना, हम खुद से करते हैं तज़किया, कहते हैं यानी कि पाक करते हैं, खुद सोचते हैं, हिसाब करने के बाद हम अपने आप को पाक करते हैं। तो ये इनकी क्या ड्यूटी थी? लोगों के अकीदे, अमाल और इखलाक की इस्लाह करते थे। किसके अकॉर्डिंगली? जो हमारा कुरान था, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट क्या था? नेकी का हुक्म देते थे और बुराई से रोकते थे, ठीक है। इसको अरबी में क्या कहते हैं, कौन बताएगा? ये एक हदीस है, बड़ी फेमस सी हदीस है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। माशाल्लाह, वेरी गुड, ठीक है। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ठीक है। इसका क्या मतलब है? नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। तो ये हम लोगों को हमारी ड्यूटीज में से एक है कि हमने ये करना है, ठीक है। कई दफा हम सोचते हैं उसको बताएं ना बताएं, बट इट इज आवर ड्यूटी। हम लोगों से सवाल किया जाएगा इसके बारे में, क्या हमने ये किया है कि नहीं किया, कि बस हम ये सोच रहे बस हम तो ठीक है ना, अगला जो मर्जी करे। किसी ना किसी हिकमत से
اور کیا کہتے ہیں وائزلی آپ لوگوں نے اگلے کو بتانا ہوتا ہے. یہ نہیں جا کے کرنا کہ اب جا کے آپ سب کو کہیں تم تو یہ کرتے ہو تم وہ کرتے ہو, اس طرح نہیں کرنا. اس کو بہت زیادہ سمجھداری کے ساتھ اگلے تک یہ پہنچانی ہوتی ہے بات, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اس میں سے عادت نمبر 11 کیا ہمیں مل گئی ہے؟ ہمیشہ اچھے ماڈل کے طریقے پہ چلنا, یعنی کہ ہمارے جو رول ماڈلز ہیں ہم لوگوں نے بہت سارے بنائے ہوتے ہیں. کسی نے فلم کا کوئی ہیرو بنایا ہوتا ہے, کسی نے ہیروئن بنائی ہوتی ہے, اینڈ سو آن, یہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, اچھے رول ماڈلز ہم لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے, اپنی زندگی میں سے بھی اچھے رول ماڈلز کرنا ہے. یعنی اس میں کیا دیکھنا ہے, ان میں یہ کوالٹیز ہیں, یہ جو 4 کوالٹیز ہم نے پیچھے پڑھی ہیں, اس میں سے کوئی کوالٹی ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنانا چاہیے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. اب جیسے آپ لوگ بایوگرافیز پڑھ سکتے ہیں, جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو رول ماڈل سب سے بہترین تو وہی ہے نا, ان کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھنا ہے, ان کی سیرت کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا, اور پھر ہی ہم اس جیسا عمل کریں گے, ان جیسا. اور پھر اس کے بعد جو ہے, جیسے ماں ایک فیملی میں اگر ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو بچے اگر اس سے فالو کرتے ہیں, تو اگر اس کا عمل جو ہے وہ حدیث اور سیرہ اور قرآن کے مطابق ہوگا تو بچے تو انشاءاللہ فالو کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کا تو ایک پوری چین چل جائے گی نا. تو اس چیز کا ہم لوگوں نے اسی لیے ماں کے اوپر کافی ساری ڈیوٹیز ہوتی ہیں, رسپانسبلٹی ہوتی ہے, تو ہم لوگوں کو یہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ. اب یہاں سے ایک دفعہ آپ تصور کر لیجئے, یہ آیت پڑھ لیں خود سے اور اس کو تصور کریں. اچھا, اس کے بعد باقی کی جو چیز آ رہی ہے, اور یہاں پہ کیا آیت آ رہی ہے, باقی کا حصہ, غیر المغضوب علیہم, نہ غضب کیا گیا ان پر. اب ہم لوگوں نے یہ تو دعا کر لی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو انعام یافتہ لوگوں پہ سے رکھیں, اور کس میں سے نہ رکھیں, جن پر غضب کیا گیا. غیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں یا اس کے علاوہ, ٹھیک ہے, اور یہ قرآن میں 147 ٹائمز آیا ہے. اب یہاں پہ المغضوب, اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ورڈ لیتے ہیں, مظلوم ورڈ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے نا. اب مظلوم کون ہوتا ہے جی, کون ہوتا ہے مظلوم جی؟ سسٹر فاطمہ, ظلم کیا گیا. جس پہ جس پر ظلم ظلم کیا گیا. ٹھیک ہے, جس پہ ظلم کیا جائے, ٹھیک ہے. تو اس کی ساؤنڈ دیکھیں, مغضوب مظلوم سیم سیم ساؤنڈ لگ رہی ہے نا. اچھا, جن کے پیچھے شور ہے کائنڈلی وہ مائکس میوٹ رکھیے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہاں پہ دیکھیں مظلوم کی ساؤنڈ کیسی ہے, مغضوب جیسی لگ رہی ہے. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, مغضوب کا بھی مطلب ہے جس پر غضب کیا گیا. اس کے آگے جا کے انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑی سی وہ ٹی پی آئی جو ہم کرتے ہیں اس طرح کر کے بنا کرے گی, ٹھیک ہے, جس پر غضب کیا گیا. تو اب کون سے لوگ ایسے ہیں جو غضب کیا گیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کو اب یہ یاد رہے گا انشاءاللہ, کیونکہ مظلوم جو ہے وہ ورڈ اردو کا ہے, تو مغضوب یاد ہو جائے گا. اور ہم یہ دوبارہ سے وہی آ گیا, علیہم کو اگر ہم اس کے ٹکڑے بنا لیں تو اس طرح سے بنتا ہے. ابھی انشاءاللہ اس کے ٹیبلز بھی اس طرح سے کریں گے ہم نیکسٹ فیو لیسنز کے اندر. اور کیا بات ہو رہی ہے, ولا, ٹھیک ہے, اور نہ, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمیں کیا بات پتہ چلی ہے, وا کا مطلب ہوتا ہے اور, ٹھیک ہے, ایک مطلب اس کا ہوتا ہے اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں, ٹھیک ہے, نفی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, نہیں کے لیے. وَلَضَّالِّينَ, جو گمراہ ہوئے. ابھی ہم نے یہ دلالت کا ورڈ پڑھا تھا نا, یہ اسی ورڈ سے نکلا ہوا ہے, دال. ابھی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وا کا مطلب اور, لا کا مطلب نہیں. تو یہ قرآن میں دیکھیں کتنی ساری ٹائمز آیا, 1687 ٹائمز آیا. اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا دلالت. تو دالن ایک بیسیکلی ورڈ ہے, اس کی جمع ہے. کون سی جمع؟ یہ لاسٹ لیسن میں دیکھی تھی نا, یانون یا واؤنون والی ہم جمع بنایا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں کسی سے پوچھوں اس کے اوپر دال کے اوپر میں زبر یا پیش یا کیا ڈالوں گی تو ہماری یہ والی جمع بنے گی, کسی کو آتا ہے اس کا آنسر؟ دو یہ زبر زبر یا ڈالیں دو گے. زیر. 2 زبر یا 2 زیر, ٹھیک ہے, ان دونوں میں سے کوئی ایک. اچھا, یہ اس وقت چل نہیں رہی, چلیے. اچھا چلیں, اس پہ 2 زبر یا 2 زیر ڈالیں گے تو یا نون والی جمع بنے گی. اور اگر میں اس پہ 2 پیش لگا دوں گی تو کون سی جمع بنے گی؟ دالون. ویری گڈ, واو نون والی جمع. جی بالکل,
अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है लास्ट लेसन में, वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए वही बात आ गई, दौलुन जो है वाउनून वाली जमा, ठीक है, प्लस से हमें पता चलता है कि ये कोई जमा की चीज है, ठीक है। एक मिनट, और इसके बाद जो मैं बात कर रही थी, इसको लिखने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, एक अलिफ इजाफी आ जाता है ज़बर की वजह से, ठीक है। तो दौलन और दौलिन की जमा है दौलीना, ठीक है। तो ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं। अब अल्लाह ताला किन लोगों पे गुस्सा हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। जैसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, बताएं दौलीन और मगदूब जो है इनमें क्या फर्क था। अब मगदूब जो थे वो कौन थे जिन पे गुस्सा किया गया, अल्लाह ताला ने किस पे गुस्सा किया, वो ऐसे लोग थे जो जानते थे, अमल नहीं था उनका, ठीक है। उन्हें पता था ये हक की बात है, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल उन्हें उन तक इस्लाम की जो है वो पहुंची तालीमात, लेकिन उन्होंने क्या किया, अमल नहीं किया, ठीक है। और इससे हम क्या दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही अमल करने की तौफीक दे। हम सुनते हैं ना, हम सुन लेते हैं, हदीस पढ़ ली कहीं से, या हमें पता होता है कि ये बात करने से गुनाह होगा, ये नहीं करनी, लेकिन हम स्टिल वो करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अपना एहतिसाब हमें करना चाहिए कि क्या हमारे में ऐसी चीजें हैं कोई जो हमें पता है लेकिन हम स्टिल करते हैं क्योंकि बस हमारी मर्जी, लोग क्या कहेंगे एक्सेट्रा। तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। अल्लाह ताला का गुस्सा तो इंशाल्लाह हम लोगों ने उससे बचना ही है, उस अल्लाह ताला को तो नाराज नहीं करना ना, ठीक है। तो अगर हम नाराज खुदा खास्ता करते हैं तो उससे तो दुनिया में भी कुछ नहीं मिलना, आखिरत में भी नहीं मिलना। दुनिया में अगर कुछ मिल भी जाता है तो आखिरत में तो कोई हिस्सा नहीं होगा। तो हम लोगों ने अल्लाह ताला को ऐसा कोई अमल नहीं करना जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज हो। और अब दौलीन कौन लोग थे, अब वो लोग थे यानी कि गुमराह लोग थे जिनको ना पता था ना उन्होंने जानने की कोशिश की। अब इससे क्या पता चलता है, कुछ ऐसे अमाल होते हैं हम करते रहते हैं और हम समझ रहे होते हैं पता नहीं ये ठीक ही होंगे, तो बस हमारे दादा करते थे, हमारी नानी करती थी, वगैरह वगैरह, तो हम लोग भी करें। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अच्छा चलो मैं इसका रेफरेंस ही चेक कर लूं क्या ये होता भी है, ना तो उन्हें कोई शौक था, ना उन्होंने सोचा कि हम कुछ पढ़ लें कुछ समझ लें, तो ना वो जानते थे, बस ऐसे ही अमल करते जाते थे, बस जैसे जानवर जिंदगी गुजार रहे होते हैं ना उस तरह, कि कोई फिक्र ही नहीं है, पता चलेगा तो तब भी कोई हमें है नहीं, इस तरह की जिंदगी। तो ये दौलीन गुमराह हुए हुए लोग थे। तो ये दो लोगों में आपको फर्क पड़ गया, पता चल गया। एक जिन पे गजब किया गया वो क्या थे, उनका अमल ही नहीं था लेकिन वो जानते थे, और दौलीन ना जानते थे और ना उन्होंने कभी कोशिश की, ठीक है। अच्छा एक इसमें से मुझे एक और पॉइंट भी जहन में आ रहा है, जैसे कई दफा होता है ना, कई लोग कहते हैं कि हमें ना बताना, हम लोगों ने नहीं ये बात सुननी है, फिर हमें अमल करना पड़ जाएगा। तो ये तो बहुत गलत चीज है, इस तरह तो नहीं। उनको लगता है कि अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हमारा हिसाब ही नहीं होगा, हमें अमल ही नहीं करना पड़ेगा। तो अब उनके इस तरह अगर हम लोग खुद अगर सोचते हैं तो हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, एहतसाब करना चाहिए, ये गलत अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। हमने भी पढ़ा है ना, आखिरत के दिन सारा हिसाब किताब होगा, ठीक है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इंशाल्लाह अमल करना है। अब इसकी एक और चीज देखें, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमें सोचना चाहिए इस बारे में कि घर में कुरान है लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रही ना, बस रखा हुआ है उधर, अच्छा कभी ओकेजनली पढ़ लिया, और कई दफा चलो बस बस रखा तो हुआ है ना घर में तो पढ़ा हुआ है क्योंकि मुसलमान है। तो अरबी जुबान भी नहीं आती, यही नहीं पता उसमें लिखा क्या है, कोशिश ही नहीं कभी की। हालांकि आजकल के दौर में कोई मुश्किल तो नहीं है, हर जगह हर किस्म का मटेरियल अवेलेबल है, इंटरनेट पे कोर्सेज हर चीज है, लेकिन हमें आता ही नहीं है। तो ये कुरान से दूरी जो है, हम इसका फासला जो है हमारा कम करना है हमें। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें कुरान सीखना जो है, अल्लाह ताला ने बेशक आसान बनाया हुआ है। आप लोगों को एक कुरान की आयत भी शेयर की थी ना, वलक़द यस्सरनल कुरान, कि हमने बनाया कुरान को आसान जिक्र के लिए। तो हम लोगों ने क्या दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमारे नफ्सों पे भी हमें काबू दें, और ताकि हम जो है खोलें और हमें गाइड करें
हमें सीधे रास्ते पे चला दें। ठीक है, वो दुआ कितनी खूबसूरत है ना, सूरह फातिहा में ये हमें पता चल जाती है। और हम क्या दुआ कर सकते हैं, हमें सही बात पर अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दें। और अगर हमें नहीं इल्म है, यानी जो हमारी वो एक बड़ी प्यारी सी दुआ है कि हमारी जो खताएं हैं उन्हें हमारे सामने खता के तौर पे अल्लाह ताला दिखा दे। ठीक है ना, कई दफा हमें नहीं पता चलता हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो कई दफा इस तरह होता है हम बड़े अरसे से कर रहे थे, एकदम से कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है या कोई हमारे सामने ऐसी चीज होती है, फिर हमें रियलाइज होता है कि ओ ये तो मैं गलत कर रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इससे हम आदत नंबर 12 भी देख लेते हैं, बुरे मॉडल से दूर भागना है। ठीक है, जो हमारे ऐसे रोल मॉडल्स हैं जो फॉर एग्जाम्पल जिनका कोई अमल नहीं है, बस आप लोगों को या किसी को ऐसे बस उनकी लुक्स की वजह से या दुनिया के हिसाब से बहुत जबरदस्त हैं, तो इस तरह के जिनका अखलाक लेकिन अच्छा ना हो, फॉर एग्जाम्पल उनकी बजाय इसकी कि उनको फॉलो करें जिनका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनको फॉलो करने की जगह हमने आदत नंबर 11 वाली बात, अच्छे नमूनों को यानी रोल मॉडल्स बनाना। ठीक हो गया, इसको भी एक दफा पढ़ लीजिए। और ना जो गुनाह है, इसको पूरा तसव्वुर करते हैं। ठीक है, ये अभी साइकिल जो है आप लोगों ने तसव्वुर करना है, दुआ करनी है, एहतिसाब करना है कि अल्लाह ताला अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सीधे रास्ते पे चलाएं। प्लान बनाना है हमने कि हमने इल्म हासिल करना है, जो हमें नहीं पता या हम कोई ऐसे अमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कोई हदीस पढ़ ली है और आपको व्हाट्सएप पे आई, आपने हदीस पढ़ ली, आपने कोई रेफरेंस चेक नहीं किया और अपनी जिंदगी में अमल शुरू कर दिया, तो इस चीज को आप लोगों ने चेक करना है, मैं ऐसा तो नहीं करी कहीं, और बगैर चेक किए आगे फॉरवर्ड कर दी, आप लोगों के पता ही नहीं आप लोगों को, और आप लोगों ने एक पूरी चेन चला दी, गुनाह आपको भी साथ साथ होता जाए। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग नहीं चेक करते, ऐसे ही फैब्रिकेटेड बात बना के फॉरवर्ड कर देते हैं, तो इसको भी हमने देखना है। और उसके बाद ये जो अभी आज आपने सीखा है पूरा सूरह फातिहा के बारे में, उसकी तबलीग भी करनी है इंशाल्लाह। इसको क्विकली सम अप कर लेते हैं। सूरह फातिहा और तअव्वुज़ से हम लोगों ने ये वाली 12 आदात सीखी हैं। आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, आयत सामने रखें और जो मैंने आपको कहा था हाईलाइट करना है, जैसे इस वाली आयत में आप करेंगे इहदिना को हाईलाइट कर लें और सिरात को कर लें, या उसके अलावा जो है मगदूब और दौलीन को कर लें, इससे आपको आदात याद रहेंगी इंशाल्लाह। तो आदत नंबर 1 थी अल्लाह ताला की पनाह लेनी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद अपनी सोच को पॉजिटिव थिंकिंग जो हमने बात की थी, मुस्बत सोच रखनी है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, और हमने इल्म हासिल करना है और कायनात में तदब्बर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या थी, दूसरों पे रहम करना है। इसकी हदीस क्या पढ़ी थी दूसरों पे रहम करने वाली की? जी, कौन बताएगा, याद है? जो दूसरों पे रहम नहीं करता, हाँ जो जो दूसरों दूसरों पर रहम नहीं करता अल्लाह उसको उस रहम पर नहीं रहम करता। नहीं किया जाता। जी, मल्ला यरहम ला युरहम। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हमने हर काम का प्लान बनाना है। ठीक है, अपना काम चेक करना है कि इसका कोई फायदा है या बेकार काम है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हर चीज को इबादत की नीयत से करना है, यानी अच्छे काम जो हम करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल सी थी काफी सारी। फिर उसके बाद हर चीज में अल्लाह ताला की मदद तलब करनी है, अल्लाह ताला से क्या करना है, हिदायत की दुआ करनी है, अच्छे लोगों की पैरवी करनी है और बुरे लोगों से बचना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसके रट्टे वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आयत आपके सामने है, उससे आप खुद से दो दो आदात जो है डिराइव करने। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा दोबारा से ये मैं प्ले करती हूँ, आप लोग इसके बारे में तसव्वुर और एहसास के साथ सोचें। ठीक है, जो हमने पढ़ा है आपको समझ आ रही है इसकी कि नहीं आ रही, अपना थोड़ा सा एक टेस्ट करें। ठीक है, 2 मिनट्स में ये सुनिए, 1 मिनट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
आमीन। चलिए, आप लोगों को कितनी समझ आई है? हैंड रेस करके कोई एक बंदा बता दे। जी, मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। जी, सिस्टर जैनब बताएंगी क्या समझ आया उन्हें। इसमें से आ रही थी समझ जब प्ले हो रही थी, मजा आ रहा था सुनने का। सिस्टर जैनब किधर गई हैं? मैम वॉइस नहीं बंद हो गई थी यार। वॉइस बंद हो गई थी? ओह, पहले आप लोगों ने कहा था आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा बाद में, ठीक है। इसको लास्ट आप लोगों ने पहले कहा था ना आ रही है, मुझे लगा शायद आप लोगों को सही आवाज आ रही है, बाकी किसी को भी नहीं आ रही थी। पहले आ रही थी, अब नहीं आई है। अच्छा, चलिए ठीक है, इसको नेक्स्ट शुरू में टाइम आना शुरू हुई थी फिर ऊपर। ओके, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिक्स कर लेंगे। अब जो मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि एक हदीस है, उसको देख लेते हैं। ये एक हदीस कुदसी है, ठीक है। यानी कि सूरह फातिहा पढ़ते वक्त ये याद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपनी नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर ली है। आधी मेरी है, आधी मेरे बंदे की है। मैं अपने बंदे को वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगे। ये मुस्लिम की एक हदीस है, इसको आपने चेक भी कर लेना। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कहाँ तक जो है। ये देखें, ये वाली, ये याद नहीं करनी, ये सिर्फ आप इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ देख लें। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, आगे से हमदनी अबदी, मेरे बंदे ने मेरी हमद की। फिर जब वो कहते हैं अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अस्ना अला अलैया अबदी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। सना क्या होती है? तारीफ और सना जो होता है, ठीक है। मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, मज्जदनी अबदी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, ठीक है। यानी कि जैसे आप लोग, मज्जदनी का मतलब होता है जैसे वालिद माजिद वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उससे आप इसको याद कर ले, बुजुर्गी से याद कर ले, बड़ों के लिए यूज होता है। फिर उसके बाद देखें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। यानी जब हम अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाह ताला मैं आपकी इबादत करता हूँ और आपसे ही मदद चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला उसको क्या कहते हैं, मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। ये अल्लाह ताला का बंदे का मामला है। फिर उसके बाद जो लास्ट पार्ट पढ़ते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, ठीक है। तो अल्लाह ताला कहते हैं उसको मिलेगा, ये मेरे बंदा जो मेरे से मांग रहा है इस वक्त, जो मेरे से दुआ कर रहा है, वो जो सब कुछ मांगेगा उसे मिलेगा, ठीक है। तो आइना आपने ये जब आप नमाज पढ़ेंगे ना, तो आपने इसको ये जहन में रखना है कि आप अल्लाह ताला से इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, ये अब हम ब्रेक नहीं लेते, हम अपनी ग्रामर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, मुज़क्कर से मुन्नस बनाएंगे और उसकी जमा बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, पहले ये टीपीआई जो है हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे कोर्स का, तो इसको हम एक दफा कर लेते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए और दिल से कीजिए और मिलके कीजिए, ठीक है। इसकी इस तरह से आपने याद रखना है, ये इसको इम्प्लीमेंट भी करना है कि हम पहले सुनेंगे, उसको देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, बोलेंगे मुंह से, यानी कि अपने मुंह से बोलेंगे तो आपकी ज्यादा चीज बेहतर समझ आती है। फिर दूसरों को बताएंगे, मजीद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और दिल से करना है हमने, ऐसे ही ऊपर ऊपर से आरजी आरजी सा नहीं करना, और मिलके करना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, अपने स्टडी पार्टनर्स बना सकते हैं ग्रुप में से, या ग्रुप के अंदर आप पार्टिसिपेट करें, मिलके कर रहे होते हैं ना काम, इंशाल्लाह। ये हमने पढ़ा था जमायर, ये कौन सी थी, ये जुड़ के नहीं आती, ये फासले के साथ आती हैं, इनको जमायर मुनफसिला भी कहते हैं। इसकी टर्मिनोलॉजी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो पता चल जाए, ये कैसे हैं, फासले से आने वाले जमायर है, ये याद रहे, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था, हमने कहा था कि ये किसी की मलकियत को बताने के लिए यूज होता है और ये जुड़ के आती हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, इहदीना में पढ़ा था, है ना। तो फिर और क्या पढ़ा था, रब्बुहुम भी पढ़ चुके हैं, और अलैहिम पढ़ा था आज। तो ये सारे जमाए जो हैं ये जुड़ के आते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं मुजक्कर और मुअन्नस, ठीक है। हमने क्या कहा था, हुआ जो है वो राइट हैंड से हुआ, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड मुअन्नस का था, क्या होगा इसका, हिया, एक औरत,
ठीक है, इसी तरह सेम इशारे होंगे लेकिन वो लेफ्ट साइड से होंगे। हिया एक औरत या वो औरत, ठीक है, हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। आप लोग अपने पास प्रैक्टिस करें, हुआ वो मर्द और हिया वो औरत। अब हम इसको, इसमें तो लिखा हुआ ना वो मर्द, अगर हम इससे ज्यादा बेहतर ये होता कि हम लिखते वो मोनस, क्योंकि जैसे उर्दू के अंदर हम लोगों की चीजें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी मुज़क्कर मोनस होते हैं ना, जैसे किताब होती है, ठीक है, इसी तरह अरबी में किताब होता है, ठीक है, हुआ कहेंगे उसके लिए। फिर कुर्सी जो है उर्दू के अंदर होती है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसका एक बता रहे थे, ये तो नहीं कहेंगे ये लड़की, उसको यही कहेंगे ना वो होती है, या सूरज होता है वगैरह। तो अरबी में भी इसी तरह जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं नॉन लिविंग, उसका भी हम यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये लिख लें वो मुजक्कर और वो मुन्नस, तो वो भी ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाए थे इसकी जमा वगैरह, तो यहाँ पे देखें मोनस कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने बनाना है मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन, सिर्फ एक गोल ता का इजाफा कर देना है। अब ये जो ता होती है ना, ये औरतों के लिए खास होती है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे कि ये ता किसके लिए, कोई एक बंदा बताए, हैंड रेज करें, कौन बताना चाह रहा है, हम कैसे निशानी रख सकते हैं? जी औरत के आखिर में ते आता है तो इसके आखिर में भी ते आता है। सॉरी, दोबारा बताएं। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि औरत के आखिर में ते वेरी आता गुड, है। हाँ जी बिल्कुल, माशाल्लाह, ठीक है। औरत, उससे याद कर लें, इसी तरह औरत जो है वो औरत के लिए ही होता है, ता से याद कर लें, वेरी गुड माशाल्लाह, ठीक हो गया। अब जैसे है मुस्लिमुन, इस तरह किया था हमने, मुस्लिमातुन, फिर मुमिनुन, मुमिनातुन, ठीक है, बस इसमें सिंपल गोल ता ऐड कर दिया, उस पर तनवीन लगा दी। सालिहुन, सालिहतुन, काफिरुन, काफिरातुन, इसी तरह मुशरिकुन और मुशरिकतुन, ठीक है, सिंपल से वर्ड्स हैं। इसमें से किसी वर्ड का मेरे ख्याल से सारे डिस्कस हो चुके हैं। मुस्लिम जो मुसलमान होता है, मोमिन जो मोमिन होता है, हम यूज करते हैं उर्दू में। सालेह जो नेक होता है, काफिर जो इनकार करने वाला होता है, और मुशरिक कौन होता है, जो शेक करने वाला होता है, ठीक है। तो सिंपल से वर्ड थे। अब ये वाली आ गई है स्लाइड, अल मुहादिसतुल अरबिया, यानी अरबी बोलचाल का वक्त आ गया, डायलॉग्स का वक्त आ गया। हम लोगों ने अगर कहना है हुआ मुस्लिम, तो कैसे कहेंगे, हिया मुस्लिमातुन। ये मेरे साथ कौन करवाएगा, हैंड रेज करें। अभी तक जिसने क्लास में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया ना, वो हैंड रेज कर ले, चलें, कुछ भी नहीं बोला जी। सिस्टर उरेजा, चलें आप करें, हुआ मुस्लिमुन। जी सिस्टर उरेजा, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपने ये मोनस वाली बोलनी है, ठीक है। चलें, हुआ मुस्लिमुन, हिया मुस्लिमतुन, हुआ मुमिनुन, हिया मोमिनतुन, हुआ सालिहुन, हिया सालिहतुन, हुआ साबिरुन, हिया साबिरतुन, हुआ शाकिरुन। हिया शाकिरतुन। माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह। चलें आगे आ जाते हैं। अब ये एक बड़े मजे की चीज है, यहाँ से हम मोनस के लिए एक, जैसे हम मुजक्कर के लिए कहते थे ना, हमने कहा ये अटैच जो जुड़ के आने वाली है, जो पोजेशन शो कहती हैं, हु यूज होता था। औरत के लिए क्या यूज होगा, हाँ, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, ठीक है, हजरत अबू बकर जो है वो एक मर्द थे, तो उनके साथ हु अटैच हो गया, ये तो हम बोलते रहते हैं। और फिर आयशा जो है उनके साथ क्या, अनहा, ठीक है, इससे याद रखें, औरत के लिए हा और आदमी के लिए हु, ये एग्जाम्पल याद रखें। ये छोटे छोटे हम आगे भी इंशाल्लाह जाएंगे ना, जब QC2 वगैरह में हम देखेंगे, फिक्रे हम याद कर लिया करेंगे, आसान हो जाती है चीजें याद रखना। अच्छा, जैसे इसका मतलब क्या होगा, रब्बुहा, इस हाथ से रब्बुहा, क्या मतलब होगा इसका, उस औरत का रब। और अगर मैंने इसका मुजक्कर बताना होगा तो वो क्या होगा, कौन बताएगा? जी सिस्टर अनम, आप बताइए, सिस्टर अनम बताइए, अनम्यूट कीजिए। रब्बु हुआ, रब्बू हुआ होगा कि रब्बू हु होगा? रब्बु हु। हाँ वेरी गुड, ठीक है, वो हुआ वाले अलग से आएंगे, वो जुड़ के नहीं आने, ठीक है। ये जो हा ही हु नहीं होता,
ہم وغیرہ یہ جو ہم نے پڑھے تھے نا اٹیچ، جو ہم نے کہا تھا جن کے آگے اس طرح کی ڈنڈی بھی لگی ہوئی تھی، ہم نے کہا تھا یہ جڑ جاتے ہیں، اکیلے نہیں آ سکتے، گر جائیں گے اگر اکیلے آئیں گے، تو اس سے یاد رکھنا ہے ربہ. ٹھیک ہے، پھر اس کا کیا بن گیا ربوہا. پھر اس طرح یہ والا کیا ہوگا دین کے ساتھ، اگر ہم نے مذکر کا بتانا ہو اس کا دین کیا ہوگا، کون بتائے گا؟ ہاں ویری گڈ. چلیں پہلے مائکس میوٹ کر لیں. اچھا جی، آپ لوگ جب سب اکٹھے مائکس کھولتے ہیں نا تو پھر مجھے کسی کی سمجھ نہیں آتی، تو کوشش کیا کریں کہ آپ ہینڈ ریز کر لیا کریں، وہ ذرا آسان ہو جاتے. ٹھیک ہے چلیں. پھر وہ بعد میں ریکارڈنگز بھی جاتی ہیں نا، پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ پریشانی کا ایک وہ بنتا ہے. اچھا دینہو دینہا. پھر اسی طرح یہ کتاب کے ساتھ کیا لگے گا یہ بھی بتا دیں. چلیں کوئی ایک بندہ بتا دیں. جی سسٹر عاتقہ آپ بتا دیں. کتابہ. ویری گڈ. چلیں کتابہ اور اسی طرح کتابہ ہاں اس عورت کی کتاب. ٹھیک ہو گیا. اس کی بھی انشاءاللہ ورک بک میں آپ ایکسرسائزز کریں گے. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے. اب یہ میرے ساتھ کون پڑھے گا؟ جی سسٹر نازیہ آپ پڑھیں گی. میں مذکر بولوں گی، آپ نے مونس والے بولنا ہے، اشارے بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. ربہ ربوہا ربوہا دینہ دینہا کتابہ کتابہا رسولہ رسولہا اسمہ. اسمہا. ویری گڈ. چلیں جی آگے آ جاتے ہیں. جی اچھا اس کے بعد تھوڑا سا اس کا ڈائلاگ کر لیتے ہیں ہم. المحادثۃ یہ کیا ہے؟ المحادثۃ العربیہ. ٹھیک ہے، عربی بول چال. اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب اس کے جواب چلیں ابھی میں پڑھتی ہوں. من ربوہا. اب یہ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے. کوئی آپ لوگ ہینڈ ریز کریں، میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. مسز محسن بتائیں گی من ربوہا. من ربوہا کیا مطلب ہے اس کا؟ جی مسز محسن انمیوٹ کیجئے. اچھا آپ کا نہیں انمیوٹ ہو رہا. ہاں تو کیا مطلب ہے من ربوہا؟ ربوہا یہ کیا کوشچن کیا پوچھ رہی ہوں اس کا اردو میں بتائیں. من ربوہا من ربوہا کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کی آواز بڑی بریک ہو رہی ہے. چلیں سسٹر انم آپ بتائیں. جی کوئی ایک بتا دے جس کی. جی سسٹر انم بتائیے انمیوٹ کریں. ہاں جی من ربوہا رب کون ہے، اس کا رب کون؟ اس عورت کا رب کون ہے یا اس مونس کا رب کون ہے. ٹھیک ہے مونس. ہاں ہاں مونس آئے گا جی. ہاں ویری گڈ. ٹھیک ہے یہ میری انگلی دیکھتے ہیں نا، یہ اشارہ لیفٹ والا ہے، تو آپ نے اس کو فی الحال شروع میں پریکٹس کرتے وقت اسی طرح سے کرنا ہے. اس عورت کا یا اس مونس کا رب کون ہے. مونس لکھ لیجیے گا، عورت کچھ بھی لکھ لیں. ربوہ اللہ. ٹھیک ہے ربوہا. اس مونس کا آپ رب اللہ ہے. ہاں اس کو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ربوہا اور اللہ. اگر آپ کو ملا کے پڑھنے میں مشکل ہو رہی کوئی مسئلہ نہیں ہے فی الحال. ٹھیک ہے اب یہ کون پڑھے گا؟ جی چلیں سسٹر ننم آپ اس کو کمپلیٹ کروائیں. ما دینوہا. کیا اس کا رب ما دینوہا. ما ماں دین ہے. کیا آگے دینو اس دین. کا دین ہاں کیا اس ہے، اس کا دین ہاں کیا ہے. اس مونس مونس. کا دین کیا ہے. تو کیا ہاں. کہیں گے ہم اس میں؟ دینو دینو الاسلام. دینو الاسلام. اس ہاں مونس کا رب اسلام ہے. ہاں ربنی دین دونوں مکس نہیں کرنے. ٹھیک ہے دینوہل اسلام. دین اس عورت کا اسلام ہے یا دین اس مونس کا اسلام ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ تو عورت ہی یوز ہوگا. ٹھیک ہے اچھا ما کتابوہا. جی یہ کس مونس کی کتاب ہے؟ ہاں کتابوہل قرآن. قرآن. القرآن. من رسولہا. اب یہ والا کون ہے اس کا رسول. ٹھیک ہے ہاں رسولہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما اسمہا. اس کا کیا جواب دیں گی؟ اسمہا زینب. ٹھیک ہے چلیں. اچھا جی اب یہ تھوڑے سے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں.
सिंपल से हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम वाव नून और या नून वाली जमा बनाई थी जो मुजक्कर की जमा होती है, ठीक है। अब हम मुअन्नस की जमा बनाएंगे। हमने कहा है कि स्पेशल ये ता जो है औरत का स्पेशल है, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली मुस्लिमातुन जो लिखा हुआ है उसकी ता को खोल देना है, ठीक है। मुस्लिमातुन अलिफ और ता लगा दी साथ, दैट्स इट। अब आप इसको किस तरह याद कर ले कि यहाँ पे ता बंद थी, यहाँ खुली थी, कोई भी निशानी लगा ले, ये कह ले अलिफ ता आ जाती है एंड में, ठीक है। कुछ भी किसी तरह जैसे भी आपको याद रह रहा है उस तरह कर ले। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मुमिनातुन मुमिनातुन, इसी तरह सालिहातुन सालिहातुन, काफिरातुन काफिरातुन, और फिर उसके बाद मुशरिकातुन मुशरिकातुन। सिंपल सी ये थी। ये कौन सी वाली थी, ये दो पेश वाली थी, ठीक है। अब आगे एक चीज देखते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे गौर से देखना आपने। हम लोगों ने कहा जहां दो पेश आ रहे थे वहां पे अलिफ ता जो है दो पेश के साथ लगेगी। अब लेकिन जहां, और फिर उसके बाद हमने कहा जहां दो जेर आ रही थी उसमें भी अलिफ ता जो है जेर के साथ लग जाएगी। अब जो है मुस्लिमा तन, इसकी जो है हमेशा हमेशा और हमेशा अलिफ ता जो है दो जेर के साथ लगेगी, ठीक है। यानी हमने जैसे पहले पढ़ा था, अगर मुस्लिमुन होता था हम कहते थे मुस्लिमुना वाव नून वाली जमा बनेगी। अगर होता था मुस्लिमन और मुस्लिमिन तो हम कहते थे या नून वाली जमा बनेगी। इसमें भी आसानी हो गई है। इसमें अगर आपके पास मुस्लिमतन या मुस्लिमतिन होगा तो आपकी जमा हमेशा मुस्लिमातिन ये बनेगी, ठीक है। आप लोग ये नहीं बना सकते मुस्लिमातन, ये नहीं बना सकते, यानी कि मुस्लिमातन ऐसे नहीं बनेगी। तिन 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 और तन नहीं नहीं और नहीं, ये याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, औरत जो है वो जेर कर देती है, ठीक है। इस तरह ये हिंट याद रख लें, कुछ भी याद कर लें। तो इसलिए हमेशा उस पर कभी भी दो जबर नहीं आएंगे जब हम जमा बना रहे हैं। आगे आ जाते हैं। मुकमिनातुन इसी तरह इसकी भी सेम यही है, ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, वर्कबुक्स में करें, आप लोगों को मजीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी होंगे इंशाल्लाह। अब नुक्ता तालीम आ गया, यानी कि छुट्टी का टाइम आ गया है। तो पिछले आवाज में हमने वो हाथी वाली एग्जाम्पल देखी थी, याद है, जो दिमाग कैसे काम करता है। अब यहाँ पे एक चीज उसी को थोड़ा सा हम और मजीद देते हैं कि जब हम लोग इस तरह हर चीज का, जैसे हाथी के बारे में हमने सोचा कि उसकी आवाज ऐसी है, उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे करनी है, उसकी ग्रे कलर की स्किन है, वटेवर जो भी आप लोग जितने उसके मैक्सिमम आप लोग आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, आपके जहन में काफी सारी चीजें आ गई, क्लियर हो गई, ठीक है। उसकी वीडियो भी देख ली। तो हमसे हमारा जब हम इस तरह एक चीज के बारे में इतनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग में बिजलियां चमकती हैं। बिजलियों का क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उसकी वो होती है सारी, जिस तरह काम कर रहा होता है हमारा नर्वस सिस्टम, तो उसके अंदर जो है हम ये कहते हैं कि जो है बहुत जल्दी जल्दी सिग्नल्स पास होते हैं, तो उसको इन्होंने कह दिया बिजलियां चमक रही हैं। तो उससे क्या फायदा होता है, एक चीज आप देखेंगे और आपके जहन में सारी पिक्चर आ जाएगी, आपके जहन में उसके सारे एट्रीब्यूट स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह फिर आपको आपका दिमाग जो है वो ज्यादा जो है पूरी अच्छी पिक्चर बना सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर हमें याद रहता है। और दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए, यानी ज्यादा उसको यूज करने के लिए, हम ज्यादा से ज्यादा एक चीज के एट्रीब्यूट्स या ज्यादा बिजलियां चमकानी है, ठीक है। तो बिजलियां चमकाने का फायदा क्या होता है, मानी जल्दी याद हो जाएगा। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि अगर हम ये याद कर लें अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, ठीक है। अब हमें भूलेगा नहीं, हु का मतलब नहीं भूलेगा, हमें याद रहेगा कि ये मर्द के लिए यूज होता है। और इसी तरह हम याद कर लें आयशा रदियल्लाहु अन्हा, हमें याद रहेगा कि ये औरत के लिए यूज होता है। और ये क्यों, ये तो बिल्कुल मारूफ से एग्जाम्पल्स आपको देना नहीं, आपने बहुत दफा सुनी हुई है, तब आपको याद रहेगा। औरत के लिए हा, ये देखो बिजली चमक गई। फिर आपने वो एक स्लाइड देखी कि आपने हु से हा पे बनाना था, वो आपके जहन में एक स्टोर हो गई चीज। इसी तरह डिफरेंट आप खुद भी एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं। क्या फायदा होगा, मानी जल्दी याद हो जाएगा और देर तक याद रहेगा। ये नहीं होगा कि आपको बस थोड़ी देर याद रहा तो उसके बाद भूल गया। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद भी जल्दी आ जाएगा। और टीपीआई का क्या फायदा है, अब जैसे मैं कह रही हूँ इस तरह अक्सर होता है कुरान पढ़ते हुए ना हम लोगों ने कुछ ढूंढना मीनिंग,
ہم ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاتھ جو ہیں زیادہ اچھی کوآرڈینیشن ہوتی ہے نا ہمارے دماغ اور ہاتھ. وہ اگزامپل ہم نے فرسٹ لیسن میں پڑھی تھی فون والی کہ میں راستہ سمجھا رہی ہوں ایسے ایسے اشارے کر رہی ہوں. تو یہی فائدہ ہوتا ہے. اور ٹی پی آئی اسی اس پہ جو ہے بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا فائدہ بھی یہی ہے انشاءاللہ. اگر آپ کو سمجھے یہ ورڈ بھول بھی جاتا ہے اشارہ نہیں بھولے گا, یاد آ جائے گا. اچھا وہ کا کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہم لوگوں کا دیکھیے بیٹری کتنی زیادہ ہماری چارج ہو گئی ہے الحمدللہ. اور ہم نے کہاں تک کرنی ہے 41,000 ورڈز. تو ہماری تو اتنی ڈھیر ساری چارج بھی ہو گئی ہے. تو آپ لوگوں نے کیا یاد رکھنا ہے 44 آج صرف ہم نے الفاظ سیکھے جو قرآن میں 15,000 سے زیادہ دفعہ ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے. یہ جو پھول ہے یہ آپ لوگ لے لیجئے. آپ لوگوں نے ایک اینڈ میں بکے بنانا ہے پیارا سا, ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا سیکھا ہے کہ قرآن میں ہم لوگوں نے کتنے ورڈ سیکھنا ہے 4500 ورڈ ایسے ہیں جو تقریباً 78,000 دفعہ ہیں, ٹھیک ہے. تو بیٹری ہم نے یہاں تک پہنچانی ہے کورس 1 میں انشاءاللہ. اب ریمائنڈرز تھوڑی سی دیکھ لیں, یاد رکھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے, ہر دفعہ بتاتے ہیں آپ منتخب ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. آپ یہ سوچا کریں کتنے سارے جگہ پہ فلائی شیئر ہوا ہے, کتنے اسٹیٹس پہ لگا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا کہ آپ ادھر تک آئے ہیں. اور انشاءاللہ آپ لوگ آج قرآن کھول کے دیکھیں. آپ لوگوں نے جو ہمارا یہ ہوم ورک ہوتا ہے 5 منٹ میں سب سے پڑھنا ہے, تو آپ لوگ کھول کے دیکھیں جو آپ کو ایون جو آپ کو سورہ یاد ہے اس میں دیکھیں یہ ورڈز کتنی دفعہ آئے ہیں, ٹھیک ہے. یا آپ لوگوں نے شیئر بھی کرنے کیا کریں شیئر تاکہ سارے موٹیویٹ ہو, سارے پہ شیئر کریں. اچھا لگتا ہے نا, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم قرآن اب ہمارا ایک تعلق بننا شروع ہو گیا ہے قرآن سے انشاءاللہ. تو اس کو ہم نے ایسے نہیں رکھتے نا اسٹوریج ریک کے اندر, ہم نے اس کو کھولنا ہے, اس میں دیکھنا ہے, ڈھونڈنی ہے چیزیں انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے کورس کی یہ پاکٹ بک والی بات جو آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں اپنی یہ یا پرنٹ کر لیں یا کچھ فریج پہ لگا لیں, اپنے کمرے میں لگا لیں, آپ کی نظر آتے جاتے پڑھتی رہے, یہ ویکیبلری آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ٹیچر آپ لوگ بن چکے ہیں, ہم نے پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ اب ہم انشاءاللہ ٹیچر موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مل کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, غور کرنے کی, یاد کرنے کی, عمل کرنے کی اور پھیلانے کی توفیق دیں, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ. اور کیا ہمیں اس پورے سبق سے اور کیا چیز ہم نے دعا کرنی ہے, کون بتائے گا؟ ایک جتنا کوئی بتا دے, ہینڈ ریز کریں, کوئی ایک جتنا بتا دے. کیا دعا کرنی چاہیے؟ آج کے سبق کی اسپیشل دعا کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنی ہے یہ, اور پورے احساس اور تصور کے ساتھ کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.